آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج شب جمعہ ہے اور 23 ماہ رمضان عظیم کی شب ہے، شب ہائے قدر میں سے ہیں، بلکہ مستند روایات کے مطابق یہی رات ہے کہ جو اس کو شب قدر کہا گیا ہے، اور ایک طرف سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تیسری رات، اور کل جو ہے وہ تیسرا دن ہے ظاہر ہے، تو اس حوالے سے یہ رات جو ہے وہ نہایت ہی خاص ہے، اور یقیناً اس اعتبار سے کہ شب قدر بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے اور شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے، یہ ایام حضرت کی شہادت کے ایام ہے، تو اس حوالے سے آج کی رات نہایت ہی خاص ہے، اور تمام وہ مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ پروگرام 14,000 اسپانسر کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ پروگرام اور اس کے اہداف آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ شبہائے ماہ رمضان عظیم میں آپ مومنین کال کریں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کریں، یہ اصل ہدف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا ہدف رکھا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی، جس کو ان دنوں ڈونیشن کی بھی ضرورت ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی خود ایک عوامی ادارہ ہے، اور یقیناً ابتدا سے لے کر آج تک عوام ہی اس کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے موقع درپیش ہوتے ہیں کہ جس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو دوسرا یہی ہے کہ اس ہدف کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ مومنین جو ہے حسب توفیق جتنا کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ مالی امداد اور دیگر اعتبار سے بھی حمایت کریں۔ یقیناً وہ مومنین جو مالی تعاون نہیں کر سکتے کسی مشکل کے تحت، وہ جو ہے دوسرے اس میں دوسرے اعتبار سے حمایت کر سکتے ہیں، دوسرے اعتبار سے تعاون کر سکتے ہیں، جیسے لنکس کو شیئر کر سکتے ہیں، نمبرز کو شیئر کر سکتا ہے، اور اس پروگرام کی معرفی کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور جہاں تک ان کی رسائی ہے، یقیناً ہر مومن اور ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے جان پہچان ہوتی ہے جو شخص معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاون بن سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اصل میں سلام ہے سید شہداء علیہ السلام کی خدمت میں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین سپانسر کر سکے، اور بہت سارے مومنین نے بحمداللہ سپانسر کیے بھی ہیں، خصوصاً پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک سے بھی بہرحال کچھ نہ کچھ امداد جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں جتنا ہونا چاہیے ابھی تک یقیناً اتنا نہیں ہو سکا۔ عمران علی شاہ بیہل پنجاب سے ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟
الحمدللہ جی، مولا کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج شب جمعہ بھی ہے اور شب قدر بھی ہے۔ آپ کی آواز بیہل سے، جو کہ وہاں سے آپ کی آواز کربلا تک پہنچ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سب سے پہلے مولا کی خدمت میں سلام پیش کریں اور کوئی دعا کرنا چاہے وہ بھی کر لیجئے، پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جی مولا کی بارگاہ میں میرا سلام قبول فرمائیں جی۔ ماشاءاللہ۔ مولا پاک ہمیں بلانے کی سعادت قبول جی۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ جی اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں کہ اس پروگرام میں بہت سارے مومنین کال کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ ایک ہیلپر کی حیثیت سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نظر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہیں گے حسب توفیق جتنا کر سکیں۔ جی جی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ نے جو نظر کا ارادہ کر لیا ہے 12 اماموں میں سے، 14 معصومین میں سے یا شہدائے کربلا میں سے کسی ایک شخصیت کا نام لے لیجئے اور اپنے نظر کو نسبت دے تاکہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو سکیں۔ کس شخصیت کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ کس ہستی کا؟ امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے نظر بھی کر لی اور ساتھ میں دعائیں بھی کی۔ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ سے ایک گزارش آخری یہ ہے کہ ایک نمبر تو ظاہر ہے آپ کے پاس محفوظ ہے، ہمارے دیگر نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ آپ اپنے عزیز رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیجئے گا، کم از کم 14 افراد کے ساتھ، تاکہ انشاءاللہ العزیز آپ جیسے معزز شخصیات اس پروگرام میں مزید بھی شرکت کر سکیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ سلامت رہیں، مولا کے حفظ و امان میں رہیں، شکر گزار ہے، سلامت رہیں۔ جی ماشاءاللہ عمران علی شاہ صاحب تھے بیہل پنجاب سے، اور ماشاءاللہ نظر بھی انہوں نے کر لی اور ساتھ میں دعائیں بھی کی۔ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یقیناً سرزمین کربلا میں دعا گو ہے۔ اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور ان کے جو بھی حاجات شرعیہ ہے مولا مقبول فرمائے۔ جی ماشاءاللہ بہتر ہے اسی انداز سے اگر یہ سلسلہ جاری رہے اور یہ کاروان اسی طریقے سے بڑھتا رہے کہ مومنین کال کریں اور اپنے اسپانسرشپ کا اعلان کریں۔ دیکھیں جتنی بھی عوامی اور خیراتی ادارے ہوتے ہیں اس میں سے یتیم خانے بھی آ جاتے ہیں، اس میں سے ہاسپٹلز بھی آ جاتے ہیں، اس میں سے اسکول بھی آ جاتے ہیں، کالجز بھی آ جاتے ہیں، اس میں سے جو غریبوں، یتیموں کے ساتھ اور دیگر افراد کے ساتھ، مستحقین کے ساتھ مدد کرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ٹی وی چینلز بھی آ جاتے ہیں، اس میں مدارس بھی آ جاتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے عوامی ادارے ہیں اور یقیناً مومنین کے باہمی تعاون سے ہی یہی ادارے چلا کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ ان کے ہاتھ آنا ہے وہ انہوں نے تقسیم کر دینا ہے۔ کوئی وہ تو ہے نہیں سلسلہ کہ اس کے ساتھ کوئی جائیدادیں بنائی جائے، کوئی مارکیٹس وغیرہ بنائے جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو بھی آ جاتا ہے اس کو راہ سید شہداء علیہ السلام میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اور شریعت اعتبار سے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو پیسے دے اور وہ کسی خاص کام کے لیے دے تو آپ اسی کام میں خرچ کر لیں گے، ضروری ہے۔ یعنی آپ اس کو اگر ادارے میں 100 کام ہے لیکن کسی ایک کام کے ساتھ ایک شخص نے پیسے خاص کیے، آپ اسی میں خرچ کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک امام بارگاہ ہے، اس میں کھانا بھی دیتے ہیں، چائے بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ذاکرین کا خرچہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے سجاوٹ کا خرچہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بناوٹ کا خرچہ بھی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے پیسے اس نیت سے دیے کہ اس کے ساتھ آپ چائے تقسیم کریں گے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا، البتہ اگر اس کی اجازت آپ نے لے لی تو پھر تو ہو سکتا ہے بس آپ کہیں کہ آپ کے جو ہے پیسے ہیں اس کو ہم کسی اور کام میں لگا دیں جو زیادہ ضرورت ہے، وہ تو پھر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے شرط رکھی کہ اس کو آپ نے صرف چائے میں ہی خرچ کرنا ہے تو آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو مثلا کسی اور کام میں خرچ کر سکے، یہ شرعی وظیفہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے زیادہ تر مومنین جو ٹی وی چینلز میں جو ڈونیشن کرتے ہیں وہ بھی یقیناً اسی شرط کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کام کر لیں۔
تو جب آپ کام کی شرط رکھ لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ اور دوسرے اعتبار سے اخراجات جو ان چیزوں کے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اولاً تو یہاں کی جو اسٹوڈیوز ہیں ان کے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہاں پر جو پروفیشنل اسٹوڈیو آپ بناتے ہیں اور پروفیشنلی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو واقعاً اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں. جو ماہرین ہیں اور جو جانتے ہیں آپ ان سے جا کے دریافت کر لیجئے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے موبائل اٹھا لیا اور اپنے سامنے رکھ دیا اور وہاں پر میں نے گفتگو شروع کر دی. ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتے ہیں پروفیشنل کیمرے ہوتے ہیں, پروفیشنل لائٹ ہوتے ہیں اور پروفیشنل ماحول کو بنانا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بہت زیادہ خرچہ ہے اور جو حضرات وہاں پہ ہوتے ہیں پروگرام کو چلانے والے ان کی بھی بہت زیادہ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی ایک شخص کو اس ایک کام پہ لگائیں گے تو اس کا اپنا خرچہ ہے. تو یہ سب چیزیں بالکل واضح اور آشکار ہے. اور پھر ایسے ماحول میں جہاں کربلا معلیٰ ماشاءاللہ ایک طرف سے تو نورانیت ہے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی, لیکن دوسری طرف سے ظاہر ہے کہ یہاں پر کام کرنا اس حوالے سے اتنا آسان بھی نہیں ہے. یعنی اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی خود ایک چیلنجز ہوتے ہیں جس کو آپ جب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اگر رسائی کے لیے اور ذرائع کا استعمال کرنا چاہیں جیسے ہارڈ ورڈ وغیرہ ہے اور اس طریقے سے دوسرے جو سیارے ہیں, اگر اس پر آپ نے وہ کرنا ہے تو جو ماہرین ہے اور اہل فن ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر خود یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے اور اس پر اچھی خاصی انکم جو ہے وہ لگ جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہے کہ بالکل واضح ہیں. جی زہرا مظفر گڑھ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سب سے پہلے تو آپ کو کربلا معلیٰ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت آپ کی آواز ماشاءاللہ مظفر گڑھ سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سب سے پہلے مولا کی خدمت میں سلام پیش کریں اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے پھر ایک مختصر طرز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. جی آپ سلام کریں مولا کی خدمت میں. جی ضرور انشاءاللہ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی زیارت کو مولا مقبول فرمائے اور آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے. کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. تمام جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائے. میں ایک عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, بیماروں کی شفایابی کے لیے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے ساتھ تعاون کی حیثیت سے ایک نظر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. بہرحال آپ نے نظر کا ارادہ کر لیا, وہ آپ کے اوپر ہے, آپ جتنا کرنا چاہے حسب توفیق. آپ جو ہے جو نظر آپ نے کی ہے کس امام کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے تاکہ یہ خاص ہو جائے اور انشاءاللہ العزیز قبول ہو سکے. کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ جی جی آواز آپ کی تھوڑی سی وہ ہے. کسی ایک امام کا نام لے لیجئے گا یا شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے. جی جی میں آخری امام اور امام حسین علیہ السلام کے غالباً امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. زہرا صاحبہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا نمبر آپ کے پاس محفوظ ہے اور ہمارے 2 نمبر اور بھی ہے جو انشاءاللہ آپ کو سینڈ کیے جائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ جیسے معزز شخصیات مزید بھی اس پروگرام میں تشریف لا سکے انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے آپریٹر انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے اور آپ اپنی دعائے خیر میں ہمیں فراموش نہ فرمائیں. شکریہ آپ کا. شکریہ. نمبر
दे दो किस नंबर पे वीडियो आप थोड़ा सा अगर मोबाइल के नजदीक से बात करेंगे तो ज्यादा वाज़ेह तरीके से आपकी आवाज आ जाएगी। आवाज़ मुझे नंबर तो भेज दे, मैं किस नंबर पे हदिया करूं? इंशाल्लाह आपके साथ हमारे ऑपरेटर है, वो आपसे राब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। सलामत जी, रहें, जी, वो आपको जी, तरीक़ेकार बता देंगे। मौला आपको अपने ज़ामान में रखे, मोहताज दुआ, मौला सलामत रखे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और अपने अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह बहुत बेहतर। और मैं चाहता हूँ कि ये कारवान जो 14,000 स्पॉन्सर का कारवान है इसी तरीके से जारी रहे, इसी तरीके से चलता रहे और हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इरादा हमने किया हुआ है इसमें हम कामयाब हो सके और इसमें आपकी सपोर्ट और आपकी ताउन और आपकी मुआवनत अशद ज़रूरत है इन चीज़ों की। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि मोमिनीन का जो जज्बा है इंशाअल्लाह ज़रूर हम इसको तय कर सकेंगे, अपने हदफ तक इंशाअल्लाह पहुँच सकेंगे। मौला आप लोगों को अपने ज़ामान में रखे और चूँकि बड़े मुबारक दिन हैं और माह रमज़ान अज़ीम और बिलख़ुसूसन रिवायत के मुताबिक फ़रमाया कि हर चीज़ के लिए अल्लाह ने एक क़ल्ब करार दिया है और हर चीज़ के लिए क़ल्ब है। जैसे कुरान मजीद का क़ल्ब सूरह यासीन है, सूरह यासीन को क़ल्ब कुरान करार दिया गया है। मासूम ने फरमाया कि फिर सूरह यासीन का भी एक क़ल्ब है और वो क़ल्ब इसकी 12वीं आयत है और फिर उस 12वीं आयत के लिए भी अल्लाह ने क़ल्ब करार दिया और वो जो है वो ये हिस्सा है कि कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। सना बतूल साहिबा हैदराबाद सिंध से इस वक्त हमारी नेक्स्ट कॉलर है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, शब कदर और शब जुमा आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस करबला में है। आप मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए और अगर कोई दुआ भी करना चाहें बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन वाले मोहम्मद और वक्त के इमाम पर लाखों करोड़ दुरूद, लाखों करोड़ सलाम। शब जुमा मौला को लाखों करोड़ सलाम, आप लाखों करोड़ दुरूद और सलाम। मेरे मौला मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल करे। मेरे आका है मेरे मौला, आपको वास्ते फातिमा ज़हरा का, आपको वास्ते बीबी ज़ैनब का, आपको वास्ते सकीना का, वास्ते शब जुमा का मेरे मौला है मेरे आका। हम सबको अपने ज़मान में रखे मेरे मौला, हम सबको कोई गम ना दिखा सकेगा मेरे हुसैन की मौला, हम सबको अपनी कनीज़ों में शामिल कर दे, हम सबकी पर्दे की हिफाज़त फरमा दे मौला, हम सबको दर हुसैन की ज़ियारत नसीब करे मेरे बाबुल हवाइज। हमें जन्नत तक की ज़ैनब की रोज़ी का बदक नसीब कर दे मौला। मैं तमाम हाजिरों को कबूल कर, सारे मुर्मिन की मग़फ़िरत फरमा, आका की मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला है मेरे आका। हम सबको जल्द से जल्द अपने दर की ज़ियारत नसीब कर दे मौला ए मेरे आका। हमें शुक्र सब्र करने की तौफीक दे, हम सबकी इबादतों को दुआओं को कबूल कर, हम सबके रोज़ों को कबूल कर दे, सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे मौला, सबको हर आज़माइश में कामयाबी अता फरमा दे। अपनी दुआओं के लिए कहते हैं तमाम की दुआओं को कबूल कर दे, सारे मुल्कों की, सारे प्रदेशों, सारे मुसलमानों की हिफाज़त, खुसूस ईरान की हिफाज़त फरमा दे मेरे मौला मेरे आका। सबके नसीब को अच्छा कर दे, सबको दर हुसैन की इजाज़त नसीब कर दे और जल्द से जल्द हमारे हमें ज़माने के ज़हूर में ताजिर फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्तिमास से दुआ, बहुत शुक्रिया। मोहताज दुआ, मौला आपको सलामत रखे और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से आप ताउन कर रहे हैं उसी तरीके से मज़ीद भी ताउन कीजिए और इंशाल्लाह नंबर को जितना हो सके शेयर किया करें। सलामत रहें आप, मौला के ज़ामान में रहें। शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। माशाल्लाह सना बतूल साहिबा जो ऑलरेडी हमारी स्पॉन्सर है हैदराबाद पाकिस्तान से और दीगर मोमिनीन भी इसी तरीके से हम सब के लिए दुआ गो है, खुसूसन इस शब कदर और इंशाअल्लाह हरम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम भी जाएंगे तो सब मोमिनीन की तरफ से इंशाअल्लाह ज़ियारत नियाबती इंशाअल्लाह अंजाम देंगे और आप तमाम मोमिनीन के लिए इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे। आज चूँकि ख़ास तौर पे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुस्तहब है तो इस मुस्तहब अमर को आप बराह दूर से भी अंजाम दे सकते हैं कॉल करके और मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकते हैं। तो ये सिलसिला बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी सारी रहेगा। मैं बात कर रहा था कि हर
چیز کے لیے اللہ نے قلب قرار دیا ہے، اور قرآن کے لیے سورہ یاسین اور سورہ یاسین کے لیے اس کی 12ویں آیت اور 12ویں آیت کے لیے یہ حصہ کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور پھر اس کا بھی جو قلب قرار دیا ہے وہ ہے کلمہ امام۔ امام جو ہے وہ تمام قرآن کے جو ہے وہ قلب ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ امام جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ میں ہوں، امام۔ تو بڑے عجیب واقعات اس امامت کے حوالے سے موجود ہے، اس میں سے میں ایک عرض کروں کہ ایک وادی نمل میں ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ابو ذر غفاری کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو وہاں پر وادی نمل میں بہت سارے چنٹیاں تھیں، تو دیکھا تو بہت زیادہ چنٹیاں ہیں، تو ابو ذر غفاری نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، اتنی زیادہ چنٹیاں ہیں اس وادی میں، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اس کی تعداد جانتا ہوگا کہ ان چنٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو ذر غفاری جیسے بامعرفت شخصیات یقیناً جانتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے، ہماری جان کے لیے، ہماری جانکاری کے لیے سوال کیا ہو۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے ابا ذر، کیا آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں سنی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین؟ تو اس نے فرمایا کہ جی بالکل یا امیر المومنین، میں نے یہ آیت پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے۔ تو اس نے کہا آپ کے نظر میں یہ امام مبین کون ہے؟ تو تھوڑا سا ہی اس نے سکوت کیا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ امام مبین جو ہے وہ میں ہوں، اور میں جب اللہ نے سارے چیز کا، تمام چیزوں کا احاطہ امام مبین میں رکھا ہے، تو وہ شخصیت میں ہوں جو ان چنٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہوں، اور اس میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ یہ مقام ہے امامت کا، امام اس طریقے سے ہے۔ تو بعض لوگ ہمارے جو ہے وہ مومنین مثلا کہہ دیتے ہیں ہمارے امام 12 ہے اور ان کے امام 4 ہیں۔ ان کے امام اس طریقے کے امام نہیں ہیں، ان کے امام ایک مجتہد کے مقام پر ہے، جو کہ استدلال کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، اور احادیث وغیرہ کو، جو ان کے اپنے احادیث ہے جن راویوں سے، انہی کو وہ کر کے اپنی طرف سے وہ جیسے ہوتے ہیں مجتہدین فقہا، تو وہ ایک فقہا کے مرتبے پر ہے۔ ہمارے ہاں امام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے تمام چیزوں کو احاطہ کیا ہو، یعنی وہ سب چیز کا علم جانتے ہو، سب چیز کے بارے میں جانتے ہو، اس کو ان کے لیے کوئی حدیث یا اس پر استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ استدلال کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، جب مثلا ایسا ملتا ہے کہ بعض لوگ سوال کر دیتے تھے کہ یہ جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کیا یہ اس کا تذکرہ آپ کی جد کی کتاب میں بھی موجود ہے؟ جو صحیفہ علویہ کی طرف اشارہ ہوتا تھا، تو حضرت جو ہے وہ صحیفہ علویہ چونکہ امام کے پاس موجود تھی، جو امیر المومنین علیہ السلام نے تحریر کی تھی، اسی کو کھول کے بتا دیتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم نے فرمایا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور راوی حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ بہرحال اس قسم کے موارد پیش آئے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیے ہیں، ائمہ نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں، کتاب کا حوالہ، لیکن عمومی طور پہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اس قسم کی کسی حدیث پر وہ، بلکہ اللہ نے ان کے درمیان سب چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی ان کا علم جو ہے وہ کوئی علم کسبی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے درمیان ان کا جو علم ہے وہ علم الہی ہے، یعنی خدائی علم ہے۔ تو یہ امامت کے بارے میں مذہب شیعہ کا کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیا۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، تھوڑی سی بات اس وقت میں تھوڑی سی میں 5 سے 6 منٹ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی عنوان سے عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، مسلمانوں میں جہاں سے مشکلات پیدا ہوئے ہیں وہ مشکلات یہیں سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت سے، یعنی یہیں سے فرقے تشکیل ہوئے، یہیں سے فرقے بنے، اور وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا کہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی نقطہ جو ہے وہ یہیں سے ہے، انکار کر دیا، اور انکار کے ساتھ انہوں نے کسی اور لوگوں کو اپنا امام بنا لیا، چونکہ انہوں نے خود بھی سقیفے میں اپنے لیے ایک امام منتخب کر لیا تھا۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا، لیکن اللہ نے
جو کچھ جس شخصیت کو امام بنایا ہے یقیناً وہ اسی اوصاف کا قائل ہے کہ یہ دنیا کا جو پورا نظام ہے اس کے اوپر دنیا کا نظام اس کے اوپر قائم ہے، چونکہ قلب جہاں جو ہے وہ وہی شخصیت ہے۔ تو سید عمران حیدر نقوی صاحب گجرانوالہ سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک ماشاءاللہ گجرانوالہ سے پہنچ رہی ہے، اور ماشاءاللہ شب قدر بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجئے، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا کل برتقضا۔ السلام علیکم یا شفیع کربلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کے حوالے سے ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں سلام اور درود کا تحفہ پیش کرتا ہوں، اور ان کو ان کے بابا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال اور تمام محمد والے محمد کے ماننے والوں کی طرف سے۔ مولا قبول فرمائے۔ اور آج کی شب یہ دعا ہے میرے دل سے، اور یہ دعا بھی جو ہے وہ تمام محمد والے محمد کی طرف سے ہے کہ آج کی شب کا صدقہ یا اللہ پاک امام زمانہ سلام کے ظہور میں تعظیم فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، چونکہ آپ ہمارے آلریڈی سپانسر بھی ہے اور ماشاءاللہ خیر کے کاموں میں آپ نے سبقت حاصل کی ہے۔ مولا آپ کی تمام توفیقات خیر میں اللہ اضافہ فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا نمبر آپ کے پاس محفوظ ہے، اپنے دیگر دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ آپ جیسے معزز شخصیات انشاءاللہ اس پروگرام میں مزید بھی تشریف لا سکے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ شکریہ۔ انشاءاللہ سلامت رہے آپ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ، تو بات وہاں سے تھی کہ اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جو بات وہاں رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے، جیسے ہر چیز کے لیے ایک مرکزی نقطہ قرار دیا ہے، اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ پورے کائنات کے لیے، قرآن کے لیے اللہ نے امام کو مرکزی نقطہ قرار دیا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر بات ہے تمام مہینوں کی، تو مہینوں میں سے سب سے زیادہ جو تمام پورے مہینوں کی جو سردار ہے وہ یقیناً ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں جو دن ہے یہ سب دنوں سے بہتر ہے، اور اس کی راتیں تمام سال کی راتوں سے بہتر ہے۔ لیکن ان دنوں میں، بلکہ ان راتوں میں سب سے جو بافضیلت، جو سب سے زیادہ بافضیلت رات ہے وہ شب قدر کی ہے، شب قدر کی رات ہے۔ اور یہ وہ رات ہے، یعنی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے قلب قرار دیا ہے، اور جو ماہ رمضان کی قلب ہے وہ شب قدر ہے۔ تو شب قدر وہ رات ہے کہ جو مرکزی نقطہ ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اس رات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ حضرت جو ہے حالانکہ کسی کے خواب میں خلل نہیں ڈالا کرتے تھے، یعنی جو سو رہا ہے اس کو سونے دیتے تھے، لیکن اس رات حضرت تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اس رات کوئی نہ سوئے، اس رات نہ سوئے۔ حتیٰ اپنے اہل بیت کو بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس رات کسی نے سونا نہیں ہے، چونکہ یہ اس قدر عظمت ہے اس رات کی، اور اس میں ایک خاص وقت ہے کہ جو وقت آئے گا اور اس وقت میں اللہ کے خاص فیوز و برکات شامل حال ہوتے ہیں انسان کے، تو خدا نہ خواستہ کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی سو رہا ہو۔ یعنی اس رات کے بارے میں یہ ہے کہ کسی شخص کو، کسی مومن کو سونا نہیں چاہیے اس رات، خصوصی کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات تمام کے تمام لوگ جاگے ہو، یعنی آپ جو ہے بیداری کی حالت میں اس رات آپ کی بیدار ہو کے یہ رات گزرے، اس کی یہ عظمت ہے۔ یعنی اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بیداری کی حالت میں اس رات کو گزارے۔ تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے اور حتی عملاً بتاتے بھی تھے۔
تو یہ اس عنوان سے، اور جہاں تک بات ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، تو آپ کی خلافت یقیناً عالم اسلام میں جہاں تک آج کے اس دور میں جہاں تک بہت سارے اختلافات ہیں، تو اختلافات کا سلسلہ یقیناً مخالفین نے شروع کیا، مخالفین نے سلسلہ شروع. آج کل کے اس دور میں جو بعض بڑے بڑھ چڑھ کے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اہل حقہ نے جو ہے یہ ہمیشہ مشکلات بناتے ہیں. اہل حق کا مشکلات نہیں بناتے، مشکل وہ بنائے گا کہ جو مخالف ہیں. امتیاز حیدر صاحب لاہور سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. سب سننے اور دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس وقت آپ کی آواز ماشاءاللہ شہر لاہور سے، آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور شب قدر بھی ہے، کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے مولا کی خدمت میں سلام کریں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ. السلام علیکم حسین وعلی اولاد الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی صحاب الحسین. ماشاءاللہ کوئی دعا بھی کرنا چاہے بسم اللہ، چونکہ قبولیت کا وقت ہے. جی میں میری بیٹی ہے مریم بطور، اس کے لیے دعا کرنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ مولا آج کی شب کے صدقے میں اسے صحت، تندرستی، شفا کلیہ عطا فرمائے. اور جو جہاں جہاں بھی مومنین کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی کا یا بیماری کا شکار ہیں، تو آج کی ببرکت شب کے صدقے میں اور مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام مریضوں کو مولا صحت کلی عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. جی بسم اللہ. جی آقا جان، میں 2 مصرے مولا امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو. ذہن نصیب ارشاد فرمائے بسم اللہ. ہر ایک دل میں کربلا اللہ بسا دیا حسین نے. واہ بے شک. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. شہید ہو کے لا الہ بچا لیا حسین نے. واہ واہ بے شک. واہ. ہر ایک دل میں کربلا سبحان اللہ بسا دیا حسین نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. کرم جی. کریم کا ہوا واہ یہ ہوٹ پہ اور جان پہ. کرم کریم کا ہوا یہ ہوٹ پہ اور جان پہ. انہیں شہید کربلا بنا دیا حسین نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر ایک دل میں کربلا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. سر میں اب گزارش یہ کر رہا تھا کہ مولا اولن تو آپ کے اس نذرانہ عقیدت کو قبول و مقبول فرمائے. بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. اس پروگرام میں بہت سارے مومنین کال کرتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ تعاون کی حیثیت سے ایک نظر کرتے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں حسب توفیق. تو انشاءاللہ آپ بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی غالباً کال. جی میں اس میں جی. جو $10 میری طرف سے
میں جتنا بھی آپ کرنے، اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جتنا بھی کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. بے شک مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو نظر آپ نے کی ہے کس امام کے ساتھ آپ نسبت دینا چاہیں گے؟ شہدائے کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے یا ائمہ میں سے کسی کا نام لے لیجئے. مولا امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اچھا، آپ کے پاس ہمارا نمبر بھی محفوظ ہے اور ہمارے 2 نمبر اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آپ کو سینڈ کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے عزیز رشتہ دار دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ جیسے معزز شخصیات انشاءاللہ اس پروگرام میں مزید بھی شرکت کر سکیں. شکریہ آپ کا، سلامت رہیں جی. ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے بعض مومنین تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں اور اس میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں بھی نہ بتائیے، ایسی آپ اپنے اعتبار سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ آپ کر لیجئے گا. کوئی بھی وہ والا مسئلہ اس میں نہیں ہے. مولا سلامت رکھے تمام مومنین کو، اور بالخصوص جو مومنین ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس پروگرام میں. اور چونکہ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم آپ کو کہیں گے تو آپ بھی ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ سے کہیں گے کہ طریقہ ہے سلام آپ کریں، اور پھر جو طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کیا کریں گے. دیکھیں، ہر انسان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی وظیفہ ہوتا ہے نا، تو ہمارا وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بیان کرتے رہیں، پھر آپ کی مرضی جیسے آپ بہتر سمجھیں. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو کہ رسول اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ جانشین تھے، لوگوں نے مخالفت کی اور اپنے لیے جس طریقے سے رسول اللہ سے پہلے مسیلمہ کذاب وغیرہ ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے، اسی طریقے سے بعد از رسول اللہ کچھ لوگوں نے خلافت کے دعوے کر دیے. بہت واضح سی بات ہے، بڑی واضح بات ہے، اور یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا عقیدہ ہے. ہمارے ہاں یہ چیز امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کی جہاں پر بات آ جائے نا، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی ہو، ہمارا موقف یہی ہے، بالکل یہی ہے کہ جس طریقے سے قبل رسول اللہ لوگوں نے دعوے کیے جیسے مسیلمہ کذاب وغیرہ تھے، اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے خلافت کے دعوے کر دیے. تو فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے ہماری نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا بسم اللہ، آپ کی آواز شب قدر اور شب جمعہ کربلا معلیٰ میں ہے. سلام عرض کرے، اگر کوئی دعا کرنا چاہے بسم اللہ. اور چاہے سب چیز فاتحہ، سب کوئی چیز فاتحہ، سب کی سب کی فاتحہ الہی آمین. اور دعا کرے قبل آنے یہ محر پہ قبل شام، اور دعا کرو یہاں کا ہو جائے اور انشاءاللہ یہاں دی جائے انشاءاللہ، انشاءاللہ اور یاد بھی ہو جائے. الہی اور آمین. عیسوی کی دعا ہے، عیسوی کا بیٹا ہو جائے، اور میری بہن فائزہ کی بیٹا ہو جائے، اور بابی کا بیٹا ہو جائے. الہی آمین. الہی مولا سب کو اپنے امان میں رکھے، اور جو بھی آپ نے دعائیں کی ہے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور آپ سے گزارش ہے کہ مزید بھی ہمارے جو نمبر آپ کے پاس محفوظ ہے اس کو جو ہے اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ شکریہ آپ کا. سلامت رہے بیٹا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ. تو اللہ اور رسول کی طرف سے جو جانشین اور خلیفہ تھے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے. جہاں پر جو خلافت ہے یا امامت ہے، اچھا اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں بڑے روایات موجود ہیں. دیکھیں بعض لوگ اس میں تھوڑی سی کمی بیشی کر لیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی من قتلک فقد قتلنی، جس نے آپ کو قتل کیا یا علی، گویا کہ اس نے مجھے قتل کر دیا. اور پھر فرمایا من ابغضک فقد ابغضنی، جس نے آپ کے ساتھ بغض رکھا، عناد رکھا، اس نے میرے ساتھ بغض و عناد رکھا. فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جس نے آپ کی امامت کا انکار کر دیا اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا.
इंतज़ार मेहदी साहब जैकब आबाद सिंध से हमारे साथ मौजूद है नेक्स्ट कॉलर की हैसियत से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, आपकी दुआएं। इस वक्त आपकी आवाज़ शब जुमा और शब कदर करबला मौला में गूंज रही है। मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए, अगर कोई दुआ भी करना चाहे बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मेरे मौला हमें करबला जल्द जल्द बुला लीजिए, हमारा दिल तरसता है मौला इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। जी ठीक है, सलामत रहें आप जो है वो हमारे साथ जो नज़र का वो है उसमें शामिल हो चुके हैं या भी होंगे इंशाल्लाह, चूंकि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और नजर करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। और इसमें आप एक नाम भी ले लीजिएगा शुहदाए करबला में या इमामों में से कोई नाम ले लीजिएगा, ताकि आपने जो नियत की है ना निस्बत हो जाए। जी किसका नाम लेंगे? मौला हुसैन का, मौला अब्बास, किसी का ले लीजिए। मौला हुसैन का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। और आपसे गुजारिश है इंतजार मेहदी साहब के, आपके पास हमारा नंबर महफूज है, 2 नंबर और भी है, वो भी इंशाल्लाह आपको सेंड कर देंगे। दूसरे मोमिनीन के साथ भी शेयर किया करें, ताकि इंशाल्लाह आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोग इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आ सके। ठीक है, ठीक है, सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया इंशाल्लाह, शुक्रिया इंशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको भी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह, इंतज़ार मेहदी साहब जैकब आबाद सिंध से हमारे साथ मौजूद थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और ये इस कारवान का हम तो आपसे यही अर्ज़ कर रहे हैं कि आप सिर्फ इरादा भी कर लेना तो काफ़ी है। यानी अगर एक इंसान इरादा कर लेता है, इरादा भी मुअस्सिर है और इरादा भी काफ़ी है। इंसान इरादा कर लेता है ना, इरादा कर लेता है, इरादा बहुत बड़ी चीज़ है। और इरादा अल्लाह, बल्कि अगर कोई किसी जुल्म का इरादा कर ले और वो जुल्म उससे सादिर ना हो जाए ना, तो अल्लाह गुनाह नहीं लिखता। लेकिन अगर कोई इंसान नेकी का इरादा कर ले, वो नेकी उससे सादिर नहीं हो जाती किसी वजह से, फिर भी अल्लाह अपने फरिश्तों को कह देता है कि इसके लिए आप लिख दीजिए, ये सवाब लिख दे, इसके लिए खैर लिख दें, अजर लिख देते हैं। तो अल्लाह। सैयदा संजीदा नकवी साहिबा खैरपुर मीरत से हमारी नेक्स्ट कॉलर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो आपकी खिदमत में खुशामदीद कहते हैं। और आज शब जुमा भी है, शब कदर भी है। आपकी आवाज़ करबला मौला में गूंज रही है और माशाल्लाह आप हमारी स्पॉन्सर भी है। सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में, अगर कोई दुआ करना चाहे वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जबना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जबना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम जबना फातिमा ज़हरा सय्यदात निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास सय्यदी व मौलाई, अस्सलाम वालेकुम तशरीफ़ुल मज़लूम, अस्सलाम वालेकुम तशरीफ़ुल मासूम, अस्सलाम वालेकुम सकीना बिन्त हुसैन, अस्सलाम वालेकुम क़ौला बिन्त हुसैन, अस्सलाम वालेकुम शरीफ़ा बिन्त हसन, अस्सलाम वालेकुम खानवाद अबू तालिब, अस्सलाम वालेकुम बिन्त अस्सलाम वालेकुम सफीनत निजात, अस्सलाम वालेकुम बक़ियतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माना हाज़ा अल्लाह फरजक व सअला मखरजक व ज़वरक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर खान व अबू तालिब पर करो दुरूद व सलाम। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन आप पर दुरूद व सलाम और शहादत करबला पर दुरूद व सलाम। मौला परेशानी दूर करना, मुझे सेहत अता करना, मौला मुझे ज़हनी सुकून अता करना, मुझे अपने नफ्स पर कंट्रोल करने की तौफीक हिम्मत अता करो मेरे मौला। मेरे खताओं को बख्श दो, मेरी गलतियों को माफ कर दो, मुझे सुकून अता करो, मेरा रमजान खैर से गुजर जाए। वारिला ये माँ बाप को मग़फ़िरत करना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जल रहमत या रहीम मुक़ल्लिबुल क़ुलूब क़ल्बी अला दीनिक, है मेरे परवरदिगार मुझे सुकून अता करना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे परवरदिगार। और शब क़द्र में आपको कामयाबी अता हो, मुझे भी कामयाबी अता हो, पूरी टीम को आप कामयाबी अता हो, रिज़्क़ में फरावानी रिज़्क़ अता हो, सबको सुखी परेशानियां दूर हो। इलाही आमीन। मौला
माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। आपके मकसद में कामयाब करे परवरदिगार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम। मौला हुसैन आपको सलामत रखे, दुआ गो है आपके लिए, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। और हमारे नंबर आपके पास महफूज है, अपने अजीज रिश्तेदारों दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, कम से कम 14 अफराद के मौला मुझे साथ। करबला बुलाए, इलाही आमीन, करबला बुलाए मौला। इलाही आमीन मौला की बहन जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाल्लाह, और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मकबूल फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और खुसूसन वो मोमिनीन जो पहले से स्पॉन्सर भी कर चुके हैं और हमारे बाकायदा कॉलर्स हैं, वो भी कॉल किया करें, आप मौला की खिदमत में सलाम करें। इसीलिए तो आप मदद कर रहे हैं कि कम से कम आपको ये सहूलत फराहम हो हर एतबार से, करबला से जुड़ने का। तो माशाल्लाह आपके लिए ये सर्विस है। और जो रिवायत है उसमें फरमाया कि मन अनकरा इमामतक फ़क़द अनकरा नबूवती, जिसने आपकी इमामत का इनकार किया उसने मेरी नबूवत का इनकार किया। तो इससे देखें एक सवाल ये उठेगा कि भाई आप सब लोगों को काफिर कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो आजकल के लोग हैं ये सिर्फ किताबों को पढ़ पढ़ के और मौलवियों की बातें सुन के ये मुनकिर हुए हैं ना। तो ये इसके लिए ये नहीं है, ये उन लोगों के लिए खुसूसन जो उस ज़माने में मौजूद थे और उनके लिए बिल्कुल सब चीज़ें वाज़ेह थी, अश्कार थी, उसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये उनके लिए है। आज के इस दौर में ऐसा नहीं है, चूँकि ज़ाहिर है ये लोग जो है वो जहल की वजह से है ना, यानी इसको ये कह सकते हैं ये कासिर है, मुकस्सिर नहीं है। कासिर लोग जो होते हैं ना वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग, इन लोगों ने जो है ये आजिज़ है, इनको झूठ बोला गया है, गलत बयानी की है, इनके लिए लिखा गलत लिखा है इनके लिए। तो ये लोग जो है वो कासिर है यकीनन। लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई शख्स तहकीक नहीं कर रहा, उसको अपनी दीन की फ़िक्र नहीं है, उसको अपनी हर एतबार से, तो उनके मुश्किल बन सकते हैं। यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त माशाल्लाह आपकी आवाज़ टेक्सास अमेरिका से करबला मौला तक पहुंच रही है। और आज शब जुमा भी है और शब कदर भी है। मैं चाहता हूं कि आप मौला की खिदमत में सलाम करें, और अगर कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए, चूँकि कबूलियत के लम्हात है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबादिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल हुसैन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका व अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइका व नहत बिरहलिका अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बकीतु वबकी लैल व नहार व लजअल lahu आहिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिका। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका बीबी ज़ैनब बीबी कुलसूम सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैका जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फ़रज। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी अमीरुल मोमिनीन इमाम ज़माना ज़हूर पे तजील फरमा, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, इलाही बाकी बीबी सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा। हमें जल्द से जल्द बुलाए मौला, हमें जल्द बुलाए, मारिफत है, हमें मोहब्बत है, हमें अपना दर्द दिखाए मौला, हर जगह ज़ियारत करवाए मौला। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, इलाही बाकी बीबी सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा। जहाँ जहाँ बीमार है सबको शफ़ा फरमा, जहाँ तकलीफ में है वो मुश्किल आसान कीजिए सबको मौला। मुश्किल कुशा हम सबकी मुश्किल आसान कीजिए, सबकी हाजत कबूल कीजिए मौला। इलाही बाकी मौला हुसैन जो भी
جا چکے ہیں، وہ سب کی مغفرت نصیب فرما. میرے چچا نثار علی کا مغفرت نصیب فرما، درجات بلند فرما، ان کا روح کربلا لے جائے، ودیع و سلام لے جائے مولا. ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو درجات بلند فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. الہی با کے مولا حسین، الہی با کے باب الحوائج، میرے دونوں مولانا بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرما، صحت یابی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، اور چینل والوں کو بھی ترقی عطا فرما. الہی امین. جزاک اللہ خیر بھائی صاحب. اللہ سلامت رہے آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا نمبر آپ کے پاس محفوظ ہے، آپ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جہاں تک ہو سکے، تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام کا حصہ بن سکے. شکریہ آپ کا، سلامت رہیں. جی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، اور سلسلہ چونکہ ہمارا جاری وساری ہے، اور مومنین کالز کر رہے ہیں اور ہمیں تو تشویق کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ مقام فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور آپ جیسے معزز اور مکرم شخصیات کے ہم کربلا معلیٰ میں میزبان ہوئے. یقیناً یہی ہے کہ انسان کے پاس بے شک کوئی بھی ذمہ داری ہے، کسی بھی اس پہ اگر وہ مامور ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے. اگر مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بہتری لا سکے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس مسجد ہے اور مسجد کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو نہ چھوڑیے گا، اس مسجد کو اپنے یہ ذمہ داری ہے، اس کو آپ جاری رکھیں، اپنی اولادوں میں بھی جاری رکھیں کہ یہ مسجد ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو یہ تحفہ دیا ہوا ہے، یہ مسجد ہے، اس میں نمازی نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر اعمال ہوتے ہیں، ثواب آپ کو پہنچے گا، آپ کے بزرگوں کو پہنچے گا. اسی طریقے سے بعض جو ہے وہ امام بارگاہوں کے مجاور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی فخر کا مقام ہے. بعض لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، وہ مثال کے طور پہ 19 ماہ رمضان کے روزے کا افطار دیتے ہیں، بزرگوں سے چل رہا ہے، دے رہے ہیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ روز شہادت امیر المومنین علیہ السلام مجلس کا برگزار کرنا، میں مثال عرض کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جو ہے 23 کے شب کے اعمال برگزار کرنا، اس میں مثلا جو وہاں پر اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے ظاہر سحری کا بندوبست کرنا وغیرہ. تو اگر یہ سلسلہ ہے، چل رہا ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اور بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو دین کے لیے کوئی نہ کوئی ذمہ داری مل جائے. یہ بڑی توفیق ہوتی ہے، اس میں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے جو بھی بہرحال ذمہ داری ہے، بے شک وہ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، ظاہر ہے بعض اپنے کاموں سے انسان خوش بھی نہیں ہوتا، اور یہ تو خیر ہے، اس میں شک نہیں ہے. اور پھر اس دنیا میں جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، ظاہر ہے ہر چیز میں مشکلات تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی شخص حالات کو تحمل کرے، برداشت کرے اور وہ کرے. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر حد سے زیادہ انسان کی کسی جگہ پر حد سے زیادہ اس کو تکلیف ہے، جو سارے حدود ہی کراس ہے، تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو پھر سٹینڈ لینا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے اگر انسان تحمل کر سکتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ انسان تحمل کرے. اور اللہ کا شکر ہے. اور میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ جو مومنین یہاں پر کال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہے. نالین عباس صاحب پشاور سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد. ماشاءاللہ آپ کی آواز اس وقت شہر پشاور سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے. آپ سلام عرض کیجئے. اگر کچھ نہ کچھ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک دو شعر، تو ذہن نصیب بسم اللہ فرمائیں. جی بسم اللہ. میں آپ کے ٹی وی چینل کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع عطا فرمایا. میں سلامت رہے. سلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک کلام دو شعر آپ کی سماعت میں کرتا ہوں. جی بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس. سلام پیش خدمت ہے. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات
بات کرو. واہ. علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی. واہ 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 ماشاء اللہ. کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل. کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل. یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں. اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. ماشاءاللہ نہ بھول کر. اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے نہایت ہی خوبصورت انداز میں. اللہ آپ کی نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائے. اور میں یہ عرض ایک اور بھی کروں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ تعاون کی حیثیت سے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے نظر کرتے ہیں حسب توفیق. جی غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال ہمارے آپریٹر انشاءاللہ العزیز جتنی بھی مومنین ہیں جو کال کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس نورانی ماحول میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال لیجئے اور انشاءاللہ العزیز اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے. ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اگر اس قسم کا ایک ماحول آپ کے لیے فراہم کر رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اہل البیت علیہم السلام کے نزدیک جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور اس میں ہم سب کو اپنے حسب توفیق کوشش کرنی چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک نقطہ جو بڑا مہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے دن ہمیشہ نہیں رہتے. دیکھیں یہ نہ سوچا کرے کہ میں ابھی مثال یہ ہے جوان ہوں 20 سال کا ہوں, میں تھوڑا سا پڑھوں گا پھر وہاں جاؤں گا پھر وہاں سے بزنس شروع کروں گا پھر یہ کروں گا پھر وہ کروں گا, جب میں ٹھیک ٹھاک آدمی بن جاؤں گا اس کے بعد میں دین کا کام شروع کروں گا. یہ نہ سوچیے, یہ غلط سوچ ہے. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا اور اس منزل تک پہنچتے پہنچتے اس کی موت واقع ہو گئی. یہ موت ایسی چیز ہے نا جس کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے, وقت تو ہے اللہ جانتا ہے, لیکن آپ جو ہے آپ کو کوئی بھی اندازہ نہیں ہوگا, موت آپ کے اوپر آ جائے گی. تو یہ اپنے آپ کو دلاسا نہ دیا کریں, یہ سب سے مہم چیز ہے. آپ کے جو شرائط ہے اس وقت آپ جس شرائط میں زندگی گزار رہے ہیں, جو آپ کے حالات ہیں, اسی زندگی کے اسی حالات میں اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور اہل البیت کے لیے کچھ کر لیجئے. ابھی سے کریں, آپ ابھی آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ, اور جتنا کر سکتے ہیں جتنی آپ کی وسعت ہے وہ کریں. یعنی وہ وقت جو آپ نے سوچا ہوا ہے اس وقت آپ کے پاس ظاہر ہے زیادہ فیسیلٹیز آ جائیں گے, اور ابھی آپ کے پاس فیسیلٹیز کم ہے یا بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کا انتظار نہیں کرنا کہ میرے پاس جتنے فیسیلٹیز آ جائیں گے تو اس کے بعد میں کروں گا. نہیں, آپ اسی وقت آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی سے آپ فائدہ اٹھا لیجئے, اور اہل البیت علیہم السلام کی راہ میں جو کہ اللہ کا رستہ ہے, رسول کا رستہ ہے, اس میں آپ کوشش کریں اور اس میں آپ سبقت حاصل کریں دوسروں کے اوپر. جیسے حدیث اس دن میں نے عرض کی تھی کہ اہل البیت علیہ السلام کے راستے میں ایک دوسرے سے تقوی میں, مثال کے طور پہ نیکیوں میں, تقوی میں, اس میں ایک دوسرے سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ انسان مثلا جہالت کے اس میں آ جائے, خدا نخواستہ, لیکن یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ انسان وہ دوسرے والی کی دل آزاری ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ہاں آپ نے اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی ہے اور سب سے زیادہ نیکیوں میں آپ نے سبقت حاصل کرنی ہے. اگلے والا آدمی بھی اگر
اگر بامعرفت انسان ہے تو وہ بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کے علاقے میں مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے تو اس میں آپ مزید اس کو اچھے طریقے سے اگر مجالس محافل اور اس میں کوشش کی جائے کہ اس سے بہتر ہو جائے جو پچھلے سال تھے تو یقیناً اس سے سب کو خوشی ہوگی. اور ہم لوگوں نے یہی کچھ کرنا ہے. روایت میں موجود ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دن سے دوسرے دن بہتر ہو جائے. اگر کوئی ایک شخص اس کا ایک دن دوسرے دن سے بدتر ہے تو اس شخص کو ملعون کہا گیا ہے, اور جس کا ایک دن دوسرے دن کے برابر ہو اس کو بھی اچھا یاد نہیں کیا, اس نے بھی نقصان کر دیا ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک دن سے اس کا دوسرا دن بہتر ہے, یہ اصل ٹارگٹ ہے کہ ہم ایک دن دوسرے دن سے بہتر کریں, بہتر کام کریں, بہتر طریقے سے اللہ کی رضایت کے کام کریں اور تقویٰ کے اس مقام تک پہنچے. میرا ٹائم تقریباً انتہا پر پہنچ چکا, اور نیکسٹ پارٹ میں ہر دل عزیز عالی جناب مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب کے بلے انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں سے محفل گفتگو رہیں گے. اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر انشاءاللہ العزیز حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर, लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर, उनके मुहिब्बों से अदावत रखने वालों पर और उनके फ़ज़ाइल व मनाकिब से इनकार के साथ साथ उनके फ़ज़ाइल व मनाकिब को अपने अंदर तलाश करने की कोशिश करने वालों पर। खुदावंद मुताल का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि हम करबला मौला में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं 22 रमज़ान अज़ीम गुज़री, 23 की शब लग गई, शब क़द्र। वैसे तो मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में 19, 21, 23 ये तीनों शबें शब क़द्र की हैं, लेकिन जो फजीलत, जो बुज़ुर्गवारी, जो अहमियत, जो कदर व मंजिलत 23 की शब की बयान हुई वो इन बाकी 2 शबों पर ज़्यादा है। लिहाजा आज की शब में शब बेदारी करना रात का बहुत बेहतरीन अमल है। गुस्ल करना गुनाहों में तख़फ़ीफ़ का सबब है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि आज की शब का बेहतरीन अमल है। 100 रकत नमाज़ पढ़ना, दुआए जोशन कबीर सग़ीर सूरह यासीन 3 मरतबा, तूल उम्र, सेहत की नीयत से और रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए ये इस हिसाब से पढ़ी जाएगी। बाकी इस्तिग़फ़ार है, दुआएं हैं, दुआए कुमैल है और बाकी दुआएं भी आप जिस तरीके से जानते हैं कि दुआए जोशन कबीर सग़ीर ये सब दुआएं आज की शब के आमाल में होंगी। और आप ये भी जानते ही हैं कि आज का दिन जो है 12 मार्च 2026 ईस्वी जुमेरात का दिन गुजरा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन, मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे आज के दिन। जिस तरीके से आप जानते हैं प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है। इसका दौरानिया 2 घंटे है। इराकी टाइम रात में 7:30 से 9:30, पाकिस्तानी टाइम रात 9:30 से 11:30, इंडियन टाइम रात 10 बजे से 12 बजे और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 के दौरान, न्यूयॉर्क अमेरिका के टाइम के मुताबिक रात में 11:30 से 1:30 बजे के दौरान और लंदन के टाइम के मुताबिक शाम में 4:30 से 6:30 के दौरान ये 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम होता है। ये टाइम इसलिए रोज़ाना आपको बताया जाता है, हालांकि आप देखते भी हैं, बताया इसलिए जाता है कि जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे, जो नए देखने वाले हैं प्रोग्राम को, अक्सर वो दिन में रिप्ले टाइमिंग में देखते हैं तो वो कॉल्स करते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम के दरमियान बार बार कह रहे होते हैं कॉल कीजिए, तो वो दिन में कॉल करते हैं। ये टाइमिंग इब्तदाई प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं और मालूम भी कर सकते हैं। बहरहाल जो वो दोस्तान कॉल कर लेते हैं दिन में, हम उनके ज़ाहिर बात है मिस कॉल की सूरत में आपके नंबर मौजूद रह जाते हैं, तो फिर हम प्रोग्राम के दरमियान में आपको कॉल बैक कर लेते हैं। और प्रोग्राम के दरमियान भी जो दोस्तान कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद अपना नेट ऑफ ना किया कीजिए, क्योंकि आपकी जो कॉल आ जाती है उसके बाद हम कॉल बैक कर लेते हैं। काफ़ी सारे ऐसे दोस्तान हैं जो 3-3 महीने बाद कॉल्स करते हैं, लेकिन फ़कत मिस कॉल की सूरत में उनकी कॉल्स रह जाती हैं। कॉल बैक की जाए तो उनका नेट ऑफ मिलता है। लिहाजा प्रोग्राम का टाइम नोट रखें, अपने नेट को ऑन रखा कीजिए। जब आपने कॉल किए तो जब आपकी कॉल आ रही होती है, दरमियान में हो सकता है दूसरी कॉल ऑनलाइन हो हम और आपको ना रिसीव कर सकें, जवाब ना दे सकें, तो जब दूसरी कॉल तमाम होती है तो आपको कॉल बैक कर ली जाती है। तो इस तरह से आप आमादा रहेंगे। बहरहाल प्रोग्राम का टाइम कल के दिन में, अब तो ये लाइव चल रहा है ना, कल का दिन जब आएगा तो सुबह के वक्त में 4 से 4:30 बजे पाकिस्तानी टाइम और इंडियन टाइम 4:30 बजे और ज़ोहर से पहले 10:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और इंडियन टाइम के मुताबिक 11 बजे और शाम में 4 बजे पाकिस्तानी टाइम और 4:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक इसमें आप देख सकेंगे कि हमारा प्रोग्राम ये जो अब रिकॉर्ड हो रहा है, अब लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसे रिप्ले किया जाएगा। मुझसे पहले मोहतरमुल मकाम क़िबला काबा सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आपकी खिदमत में थे और आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वसल कर रहे थे। अब मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में और दुआ गो हूँ कि मौला हम सब की मुश्किलात हल फरमाएँ। सीमा हैदर साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक महफिल है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद, मौला की मदद।
محترمہ मौला आपको सलामत रखें, खैर आफियत से रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 में मिली हुई है और प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर। इसका दौरानिया 2 घंटे है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। रात में 9:30 से 11:30 के दौरान प्रोग्राम लाइव होता है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से आप पहले से हमारे स्पॉन्सर हैं, उम्मीदवार हूँ मौला आपके माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। शब कद्र है, शब जुमा भी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह है। तो ख्वाहिश रहेगी 14 मोमिनीन को और भी ये नंबर शेयर फरमाइए ताकि वो भी कॉल कर सकें और प्रोग्राम में शरीक होकर मौला को सलाम पेश कर सकें। अब आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है। यकीनन मौला की बारगाह में आए तो दिल को इत्मीनान हो जाता है, लेकिन आंखों में आंसू खुशी के भी ज़रूर होते हैं, क्योंकि मौला से बात करना कोई सादा सा अमर नहीं है। दिलो ईमान की तरफ ताज़गी का सबब है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रख लीजिए, नज़रों को झुकाइए, मौला को सलाम पेश कीजिए ताकि ईमान को तक़वियत हासिल हो और जल्द ज़ियारत हासिल हो, दुनियावी दीनी मुश्किलात से हिफ्ज़ व अमान में रहें। बिस्मिल्लाह, सलाम पेश कीजिए मौला की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैहि व सल्लल्लाहु अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व अब्ना सय्यिदिल वसीम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने पाक परवरदिगार आलम क्योंकि आज तो मुझे इतनी ज़्यादा नसीब हुआ। फिर मैं दुआ कहूँ करबला TV वालों की पूरी टीम के लिए कि उनको अजर अज़ीम अता करे अल्लाह, कि इनकी वजह से हमारी ये आवाज़ें, हमारी ज़ियारतें हमारे इमाम तक पहुँच रही हैं। और फिर मैं दुआ कहूँ उन मोमिन मोमिनात के लिए जिन्होंने मुझसे दुआओं के लिए कहा है। परवरदिगार आलम मेरे मौला हुसैन मौला अब्बास के सदक़े में उन सब की मुझ समेत मेरे चारों बच्चों की हम सब की ना जायज़ हाजतों को पूरा कर दे और या अल्लाह के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मेरे चारों बच्चों को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता कर, उनको शिफाए कामना अता फरमा, उनको कामयाबी अता कर, उनके नसीब बहुत बुलंद है और मेरे बहन तबस्सुम को जिंदा सलामत रख, उनके बच्चों को नसीब बुलंद कर या अल्लाह के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। मैं भी आजकल बीमार हूँ, मौला मुझे भी शिफाए कामना अता फरमाए, मेरी बेटी मारू की आंखों की रोशनी तेज कर दो या अल्लाह के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। मेरे वालिदैन मेरे शोहर के फिरदौस में आला मकाम अता करना और या अल्लाह के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। जो बीमार है बीमार करबला के सदक़े में उन सबको शिफा याबी नसीब हो और जो लोग यहाँ करबला TV देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबकी जो जायज़ हाजतें हैं परवरदिगार को पूरी करना। और आखिर में मेरी एक खास दुआ है कि मेरे मौला इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं। ये जिस प्रोग्राम में आपकी कॉल मिली है, इस प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर और जिस TV में आपकी कॉल मिली हुई है, इस टेलीविज़न का नाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4। तो हम शुक्रगुजार हैं आपकी कॉल के। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और दुआ गो रहेंगे मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। 14 मोमिनीन को ये तीनों नंबर्स आप ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि मोमिनीन प्रोग्राम में शरीक हो सकें। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको खुश रखें, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। बहरहाल हम जिस तरीके से हम मौजूद हैं करबलाए मौला में, आपके लिए दुआ करते हैं खुदावंद मुताल आप सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और ये सिलसिले मोहब्बतों के जारी व सारी रहें। बहरहाल हम जानते हैं कि लेकिन जी ज़वार मशदी साहब हमारे साथ, वज़ीर अली मशदी साहब हमारे साथ शरीक हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे। कैसे हैं जनाब, खैराफियत से हैं? मौला का एहसान करना ज़ियार मोहम्मद को करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। करम मौला का एहसान है, बीबी की अताएं हैं। आप सुनाइए, घर बार खैराफियत है इंशाअल्लाह। आज की शब में कहाँ अमाल कर रहे हैं? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान। तो आज भी एक प्रोग्राम था टेलीविजन पर मौला के इशारत के हमारे से वहाँ वो अभी जो हैं बस यही आयाम है और यही मसरूफियत है कि ज़िक्र आले मोहम्मद में मसरूफ रहना हर जगह हर वक्त करता। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 में। प्रोग्राम का नाम आपको मालूम ही है, 14,000 स्पॉन्सर है। 2 घंटे का प्रोग्राम है, रात 9:30 से 11:30 मोमिनीन कॉल करते हैं, इसमें डोनेशन भी करते हैं, सलाम भी पेश करते हैं, तवस्सुल भी करते हैं। आज की शब शब कद्र है, शब जुमा
जुमा भी है, 2 फजीलतें हासिल हैं आज की शब को। तो आज की शब में मुकद्दर तब्दील कराने के लिए आज की शब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत सबसे बेहतरीन अमल है। तो आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में पहुँच रही है, चाहूँगा मौला की बारगाह में सलाम पेश करें, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुकाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एहसानों का शुक्रिया नामुमकिन है, लेकिन इकरार एहसान की खातिर मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। मेरे आका मेरे मौला करीम करबला नवाब करबला आज शब जुम्मा है, मेरे मौला आपको वास्ता है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मौमीन फानी दुनिया से पूछ करते हैं मेरे मौला उन तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाइए। शब जुम्मा के सबसे मेरे मौला उन मौमीन के लिए जिनको कोई अलहम्द और कुल पढ़ने वाला नहीं है मौला, उन मौमीन के लिए उनके तो मेरे मौला अपने वालिदैन के लिए और बिलखुसूस जवार सफदर अली के जो मरहूमीन दुनिया से पूछ कर उन मौमीन के लिए मौला आज शब जुम्मा है और रवायतों में आता है कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब वास्ता दिया जाता है तो कोई दुआ रद्द नहीं होती। बस मौला हमारी एक ही इल्तिजा है, ए करीम करबला, ए नवाब करबला, ए सरदार करबला, उज्जत खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा, मौला करना सिपा में शमूल फरमा। मेरे मौला ये हमारे भतीजे ने जो ये नया दुकान खोला हुआ है मिजाज के नाम से, मौला इसके कारोबार में मदद फरमा, इनके कारोबार में थोड़ी मुस्तक़बिल कामरानी का फरमा। ये अपने भतीजे को भी कहिए, अपने भतीजे को कहिए कि वो खुद कॉल करे प्रोग्राम में। पठान साहब वजीर साहब ये 2 जुमले मौला के शान में ये पढ़ेंगे मौला के मदद। हाँ, इन्हें कहिए ये अपने नंबर से कॉल करें प्रोग्राम में, मौला के नाम की नजर भी करें ताकि इनके माल और रिज्क में इजाफा हो, बरकत हो कारोबार के अंदर। इनसे कहिए कि अपने नंबर से कॉल करें और यहाँ पे नजर भी करें प्रोग्राम में। अभी किबला सफदर के नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं और ये मौला की शान में जी हाँ बिल्कुल, इन्हें कहें अपने नंबर से कॉल करें, नजर करें मौला के नाम की ताकि इनके माल रिज्क में इजाफा हो। बिस्मिल्लाह। ओके बिस्मिल्लाह। मौला सलामत रखें, या अली मौला की अमान में सलामत रहें, या अली मौला खुश रखें। बहरहाल आज की शब आमाल की शब है और आज की शब में एक तो हमारे 2 किस्म के आमाल थे, आमाल मुश्तरका थे लयाली कद्र के जिनके अंदर गुस्ल है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, 2 रकअत नमाज है जो कि 7 मरतबा कुल हु अल्लाह के साथ, बाद में तस्बीह है, एक इस्तिग़फ़ार की अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह के साथ, रब्बी नहीं पढ़ना फ़कत उसके अंदर, बहरहाल पढ़ भी लिया जाए लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लिहाजा फिर 2 रकअत नमाज है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, बाद में कुरान सर हाथों में उठा के एक दुआ है, सर पर रख कर दुआ है, फिर 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ साथ अल्लाह ताला का भी वास्ता देकर दुआ मांगने के लिए, और काफ़ी सारी दुआएं भी लिखी हुई हैं। ये तो थे मुश्तरका अमाल, लेकिन आज की शब के अंदर हम देखते हैं कि हम कुछ अमाल मुख्तसा भी देखते हैं। आज की शाम में रात में मुख्तस अमाल भी देखते हैं। तो हम वाहिद जी मोहसिन अब्बास साहब मस्कत से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे। आपका नाम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, मोहसिन, और साथ में फिर अब्बास, यकीनन दोनों वफ़ाओं से भरपूर नाम है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़िदाकार नाम। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। करबला मोहल्ला में आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में शिरकत फरमाई है। मौला आपको सलामत रखें। ये 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। इसमें ये पाकिस्तानी टाइम रात 9:30 से 11:30 हो जाते हैं, और मस्कत का टाइम गालिबन इराक के टाइम के करीब ही है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये 2 घंटे का प्रोग्राम है। इसमें मोमिनीन कॉल करते हैं, सलाम पेश करते हैं। आज की शब कद्र है।
शब जुमा भी है और आपने मस्कत से रहते हुए मौला की बारगाह में, मस्कत ओमान से आपने कॉल मिलाई है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। तो चाहूँगा करबला की तरफ रुख कर लें और अपनी मुश्किलात के हल के लिए, परेशानियों के दूर होने के लिए मौला की बारगाह में करबला की तरफ रुख करके नज़रें झुका के मौला को मोहब्बतों भरा सलाम पेश कीजिए। फिर उसके बाद हम अराइज़ पेश करेंगे आपकी खिदमत में। जी सलाम पेश करें मौला को। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या इबादल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। जी मैं तिलावत कर देता हूँ आपकी तरफ से। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला अंसारिकल मुस्तशहदीन माअका जमीआ ला सय्यमा बल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, मौला आपके मालो रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, बुजुर्गों का साया आपके सर पर कायम दायम रहे। जी किबला खसूसी दुआ करना, मेरे बुजुर्ग जो है ना वो दुनिया फानी से जा चुके हैं, उनके लिए बुलंदी दर्जात के लिए, और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलजना पाक जो है ना मैं ड्यूटीदार हूँ, ठीक है, और खसूसी दुआ करना माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे भी राब्ते में रहेंगे। इंशाल्लाह दुआ करना मौला कारोबार में बरकत। आप नेक औलाद हैं, अपने बुजुर्गों की नेक औलाद हैं। आप शब जुमा में अपने बुजुर्गों को याद रखते हैं और करबला में आपने अपने बुजुर्गों के लिए दुआ की। यकीनन इससे बड़ा अजर आपके बुजुर्गों के लिए हो नहीं सकता कि करबला में आपके बुजुर्गों के लिए आपने दुआ कराई है। मौला आपको अजर खैर अता फरमाए और मौला की ज़ुजना के खादिम में आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको करबला के खादिमों में शुमार फरमाए, सदा आबाद रहें। मेरा भाई मोमिनीन इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं अपनी मुश्किलात के हल के लिए, इस प्रोग्राम में अपने बुजुर्गों की इसाले सवाब के लिए नज़र का एहतमाम करते हैं। तो क्या आप भी चाहेंगे कि अपने बुजुर्गों के इसाल के लिए नज़र का एहतमाम करें? जी जी जरूर, क्यों नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी वैसे तो किबला हर महीने की 20 को मैं आपको भी सेंड भी करूंगा। हर महीने की 20 को मजलिस पाक होती है मेरे घर में माशाअल्लाह की भी, और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकेला भाई हूँ, अकेला कमाने वाला हूँ इधर, सही है। मौला आपके रिज़्क़ में इजाफा करें, मौला आपके पूरे ख़ानदान में रिज़्क़ में इजाफा फरमाएं, आपके घर की जो जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाएं, और मौला आपको अकेला नहीं बल्कि आपकी औलादें माशाअल्लाह आपको काफ़ी सारी अता फरमाएं, जो आपका ज़ोर बाजू बने, ज़ोर कमर बने, आपके ख़ानदान में मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी व सारी रहे। ये जो नज़र का एहतमाम किया है ना आपने, चारदा मासूमीन, शहदाए करबला, अहले बैत के घराने से कोई एक नाम लेकर उनके नाम कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा सवाब हासिल हो। मसलन बीबी सानिया ज़हरा, मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम, इमामों के नामों में से कोई एक नाम ले दे। मसलन मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपको अजर खैर अता फरमाए, सदा आबाद रहें, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। मैं करबला में आपके लिए दुआ गूँ, शब जुमा में दुआ गूँ, शब कद्र में दुआ गूँ। मौला इस साल में आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाएँ, आपके घर में जो मुश्किलात हैं हल फरमाएँ, आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ, सेहत व आफ़ियत अता फरमाएँ, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाएँ, और आपकी जो जो दुआएँ हैं और जो जो सुन रहे हैं उन सब के लिए भी ये दुआएँ हैं। मौला उन सब की दुआएँ कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत हम सब की कुर्बो जवारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में करार हो। बार बार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में मुखलिसाना ज़ियारत के लिए आने का शरफ हासिल हो। दुनिया आखिरत अहले बैत की गुलामी में बसर हो, सदा सलामत रहें। मौला आपके दिल में जो दुआएं हैं मौला वो भी कबूल फरमाएं, आपके घर वालों की दुआएं कबूल फरमाएं, मुश्किलात आपकी हल फरमाएं। सलामत रहें, आबाद रहें। केवल आपको जुलजना की वीडियो भी भेजूंगा, थोड़ी अभी देखना, और सारा कुछ भेजूंगा। जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। इसमें ग्रामी क्या है? इसमें ग्रामी क्या है आपका? जी मेरा नाम सैयद जावेदुल हसन रिजवी है। जी सैयद ठीक हो गया इंशाल्लाह। आपको भी सेहत तंदुरुस्ती देने जनाब सैयद हिफ्ज़ुल ईमान में रखे। मौला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, मौला आपको अपनी रहमतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब रहे दुनिया आखिरत में, सदा आबाद रहे। मौला खुश। ये आपका अपना नंबर है पाक होता है आपके?
ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 का नंबर है मेरा भाई, लाइव प्रोग्राम के लिए ये नंबर है। इसमें आप रोज़ाना कॉल कर सकते हैं, पाकिस्तानी टाइम 9:30 से 11:30 के दौरान इसमें आप कॉल कर सकते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 माशाल्लाह 5 ज़बानों में है, उर्दू, फ़ारसी, तुर्की, अरबी, इंग्लिश 5 ज़बानों में है। और इसमें ये उर्दू ज़बान के चैनल जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 का है। अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न है उसमें सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4, तो ये आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको खुश रखें। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया जनाब, शिरकत करने का शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें, बहुत शुक्रिया आपका, मौला खैर आफियत से रखें आपको। मौला के चाहने वाले मौला की मोहब्बत में कुर्ब व बईद से शरीक होते हैं और दूर और जवार से भी शरीक होते हैं। बहरहाल मौला की मोहब्बत है, किसी की मोहताज नहीं है। लिहाजा आज की शब के अंदर जो सालिसा व इशरून जिसे कहा जाएगा 23वीं रात के अमाल होंगे, उसमें वो अमाल जो पिछली 2 रातों में किए हैं, दुआएं जो हैं वो भी पढ़ी जाएंगी और ज़ियारतें वगैरह ये भी पढ़ी जाएंगी। इसके अंदर एक और इजाफी चीज़ें भी हैं, इनको भी आज की रात में अंजाम दिया जाएगा। लैलतुल कद्र है एक, तो लैलतुल कद्र की तफसीर अगर देखें ना आप, तफसीर अल बुरहान को खोलें तो वहाँ पे तकरीबन 23 रिवायात के लगभग लिखी हैं, कम व बेश, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा लैलतुल कद्र से मुराद की ली गई है, एक मुराद वो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी है जी। सफदर अली साहब जैकबाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन वज़ीर अली है मशदी साहब ने मुअर्रफी फरमाई है जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद, मौला आपको सलामत रखें, खैर आफियत से रहें। मुझे यकीन है जैकबाबाद से आप हैं तो वज़ीर अली मशदी साहब की तरफ से ही होंगे आप, तो सलामत रहें। आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 का ये नंबर है, इसमें मोमिनीन कॉल करते हैं, 2 घंटे का दौरानिया। इसका ये बार बार दोहराने का मकसद ये होता है ताकि सबको याद हो जाए। रात के 9:30 से 11:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ही इसमें आप शरीक हो रहे हैं और इसमें मोमिनीन कॉल करते हैं और नज़र का ऐलान करते हैं। वो कह रहे थे आपने दुकान खोली है और आप अपने मालो रिज़्क़ में इजाफे के लिए दुआ करा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो सबसे बेहतरीन तरीका दुआओं के साथ साथ तवस्सुल का भी है, मौला से भी तवस्सुल कर रहे हैं। तो क्या आप भी अपने मालो रिज़्क़ में इजाफे के लिए इस प्रोग्राम में नज़र का ऐलान करना चाहेंगे? जी ये जरूर करेंगे। मछली बात कर रहा हूँ, ये भतीजा है मेरा, बिल्कुल। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इनसे कहें वो नज़र जिनके नाम करना चाहेंगे कोई एक नाम भी ले दें, मासूमों में से कोई एक नाम ले दें जी। जी जवार सफदर अली, वो तो ले दिया, किसी मासूम का नाम ले दें, किसी मासूम का नाम ले दें जिनके नाम करना चाहें ये नज़र, अहले बैत के घराने। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का नाम लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलाम अलैकुम मौला साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौला खुश रखें, सदा सलामत रहें। करबला की तरफ अब आप रुख कर लें। पहले सलाम पेश करें, फिर आखिर में बंद पेश कर देना। पहले आप सलाम कर लें इमाम हुसैन को, फिर आप बंद पेश करना, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ। मौला को सलाम पेश कर दें, पहले मौला इमाम हुसैन को सलाम कर दें, फिर आप बंद पेश करें। बिस्मिल्लाह। हाँ, एक सलाम कर दें, फिर बंद पढ़ें। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। बिस्मिल्लाह। ओ तू घर विच टुरना है वो सुखिया कर। अल्लाह मेरे कायनात आलिया हुसैन को सजवाया है, रो के अदे तू घर विच टुरना हो है वो सुखिया कर। कदा आसियां बचड़ी दौरे ए हो सकदे। अल्लाह अल्लाह। ओ दौर दे विच वाते को उम्मत नाने दी डो। मेरी आलिया सैन बाबे को रोक केड़ा वैन कीता है। ओ मैं क्यों टुरसा मेरा
اللہ اللہ میرے ویر تے نہیں کوئی تھوڑے جے بھیڑ دوی 18 ہوواں کو ٹران دی کیڑی لوڑ جے بھیڑ دوی عباس ہوے وا کو ٹران دی کیڑی لوڑ تما سے دعا قبلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھیگی آنکھوں سے دعا ہے خداوند متعال بیٹا شہید ہو گیا ہے حسنین ان کی مقصد کے لیے دعا کریں مولا ان کے درجات بلند فرمائے مولا کی عزادات سے. الطاف حسین پٹھان ہیں کہ مولا کے بہترین ذاکر ہیں ہماری دیکھو بات کی قبلہ الہی مولا ان کی مشکلات حل فرمائیں. انہوں نے جو رزق یہ ذکر پڑھا ہے نا اس میں جو درد تھا اس کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں مولا ان کے دل کا درمان کریں ان کی مشکلات حل فرمائیں انہیں صبر عطا فرمائیں بچے کے ان کے درجات بلند فرمائیں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں. خداوند متعال آپ کے گھر کی جو تکالیف ہیں دور فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کا غم آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. مودت اہل بیت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں شر شیطان و اعداء سے آپ کو محفوظ رکھیں. اہل بیت علیہ السلام کی عزت کا واسطہ مولا آپ کو دنیا آخرت میں مودت اہل بیت کی عزت نصیب فرمائیں. صدا آباد رہیں مولا اپنے منتظروں میں شمار فرمائیں. صدا سلامت رہیں مولا خوش رکھیں. بہت شکریہ آپ کا مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اپنی زبان میں انسان کو مصائب کا اثر زیادہ ہوتا ہے لیکن اہل بیت کا غم ایسا غم ہے جس میں زبانوں کی قید نہیں ہے. زبانیں کوئی بھی ہو مولا کا نام آ جائے آنکھیں ویسے ہی تر ہو جایا کرتی ہیں کیونکہ مولا کا نام دلوں کی آواز ہے یہ زبانوں سے تعلق نہیں رکھتا. اور زبانیں علاقائی طور پر ہیں یہ اختلاف کے لیے نہیں ہے پہچان کے لیے ضرور ہیں اختلاف کے لیے نہیں ہے. زبانوں سے اختلاف نہیں ہوا کرتا. زبانیں اگر اہل بیت علیہ السلام کے لیے تو سب محبت والی ہیں اگر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نہیں ہے تو پھر جہنم کی زبانیں ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی سے جہاں جہاں منسوب ہے وہ زبانیں وہ جنتی ہیں اتنا حصہ ان کا جنتی ہے. بہرحال چاہے کوئی بھی زبان ہو چاہے وہ عربی ہو چاہے فارسی ہو چاہے ترکی ہو چاہے اردو ہو چاہے کوئی بھی زبان ہو جہاں تک وہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط ہے اہل بیت کی محبت میں حق کے لیے بولتی ہے وہ جنتی ہے وہاں تک باقی سارا جہنمی حصہ ہے. بہرحال مولا سلامت رکھیں. آج کی شب کے اندر سورتیں پڑھنی ہیں. سورہ عنکبوت روم اور حامیم دخان پڑھنی ہے اہل جنت میں قرار پانے کے لیے. عنکبوت اور روم ہے سورہ دخان ہے. سورہ قدر اگر پڑھ سکیں دیکھیں عام طور پر ہماری شبوں میں جاگنے کی عادت نہیں ہوتی ہے بیٹھ کے پڑھنے والی مثلا دعائیں وغیرہ بیٹھ کر پڑھ لیں نماز پڑھنے نیند آنے لگے تو تھوڑا سا نیند اڑانے کی خاطر تاکہ نیند سے بچ جائیں اس وقت میں ہم جو تسبیحات پڑھیں مثلا سورہ قدر 1000 مرتبہ پڑھیں یہ بھی پڑھی جا سکتی. جی اندر کی صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد مولا آپ کو سلامت رکھے. بہن آپ کی کال 14,000 سپانسر پروگرام میں ملی ہے. پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے ہر شب میں پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 9:30 سے 11:30. اس میں آپ کی کال کربلا معلّہ میں ماشاءاللہ پہلے سے ہماری سپانسر ہیں اور ماشاءاللہ سے مستقل سپانسر ہیں اور مستقل کالر ہیں. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. پہلے ہمارا ایک ہی نمبر ہوتا تھا اب یہ 3 نمبر ہیں. تینوں نمبر کو 14 مومنین کو ضرور شیئر فرمائیے تاکہ جس طرح آپ کے دل کو قرار آیا مولا کی بارگاہ میں آواز پہنچا کے مومنین کو بھی تسکین دل مل سکے. مولا سے توسل کر کے کربلا کی طرف رخ کر لیجئے. دل پہ ہاتھ رکھیے نظریں جھکائے. شب قدر کا سلام شب جمعہ کا سلام آج کا سلام. بارش ہو رہی ہے کربلا میں باران رحمت نازل ہو رہی ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کربلا کی طرف رخ کر دیے نظریں جھکا کے مولا کی بارگاہ میں عقیدت و محبتوں بھرا سلام پیش کیجئے. بسم اللہ.
اصل کے نتیجے کو اصل کے سارے لائے میں ساری بل کرنے کے لیے اشد کا کب پیسہ آتا ہے تو میں تو کیا رہتا ہے فقط اپنے کو اسلام علم تنظر کلا علم تنظر کلا علم تنظر یا ولا یا اللہ کی تشہد کو تنظر فی سوال شاہداتی اللہ رام انتاراتی والا لن تو جس پر جائے گا تو جاسے اللہ تو بسم اللہ امت استعبی اشدن تک دائے ومن اشدن قلوان پر فقیراتی تکلاتی مہدی تدن آمین تمہیں دیکھا کرمات تقوان دائیات اس کا وجہ اللہ آلی دنیا اشد اللہ امدان کتب انبیاء اور رسول اللہ نبکم مومن وابلی آبکم مقلون بے شرائع دینی خاتیم انبیاء قلبی لقلبی کم صلوات امیر ابنکم تام صلوات اللہ علیکم اللہ بائت اللہ صادق اللہ تامت اللہ شادق اللہ غیبت اللہ ذارک اللہ باترمکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على نساء صلى الله عليه وسلم أسأل يولا بصالح المتيا لله صلى ولا من صلى الله عليه وسلم أسألك يا أبو الفضل ربار أسألك غازبار سندار شبه قد فصل سب الدنيا فصل اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولا تدعي بهذه الجنة ولا تدعي ورحمة الله وبركاته. مولا سلامت رکھیں، مولا مشکلات حل فرمائیں، آپ کی صحت و عافیت سے رہیں، مولا آپ کو جلد کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو آپ کی من چاہی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائیں، آپ کے بال بچوں پر رحمت برکت نازل ہوں، آپ کے مرحومین کی خداوند متعال مغفرت فرمائے، آج کی شب کا صدقہ مولا آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، شب قدر ہے، شب قدر میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، مولا تمام مومنین کے مقدر میں مال و رزق، صحت و عافیت، عزت و شہرت اور برکت و صحت و تندرستی، توانائی، گھر کی بہبود و فلاح اور جو مشکلات ہیں ان کے حل لکھ دے اور سب کی مشکلات حل فرمائے، سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا خوش رکھے۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صدا سلامت رہیں، صدا سلامت رہیں، بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ مولا کے چاہنے والے محبت اہل بیت علیہ السلام میں پروگرام میں شرکت ہوتے ہیں اور ہماری خوشی ہے وہ خوشبختانہ شرکت کرتے ہیں۔ دیکھیں نصیحت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس انداز میں کی جائے کہ سننے والے کو برا نہ لگے، اس جگہ محفل میں نہ کی جائے نصیحت، وہ بھی مناسب ہوتا ہے۔ محفل میں نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے نصیحت کر رہے ہیں اسے خراب کر دینا، اور دوسرا یہ کہ جسے نصیحت کر رہے ہیں اسے پتہ نہ ہو، اسے یا جو بھول گیا ہو سننا چاہتا ہو اسے بتائیں، جو سننا بھی نہ چاہتا ہو اصلاح بھی نہ چاہتا ہو اسے کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نصیحت اسے کیجئے جو جسے نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ کی توہین نہ کر دے گئی، لہذا یہ نصیحت کی شرائط ہے۔ مولا سلامت رکھیں۔ سلیم عباس جعفری صاحب ٹیکسلا سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ مولا علی علیہ السلام عدد، کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، دعائیں مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا ہوا کرتے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے ٹیکسلا میں ایک مناظرہ جیتا تھا، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ جی کیوں نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ بر صغیر میں پاکستان میں پہلا مدرسہ انہوں نے ملتان میں بنیاد رکھی اور باب العلوم کے نام سے، مولا ان پر بھی رحمت نازل فرمائے، آپ پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ شب قدر ہے، شب جمعہ ہے، کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اور جس پروگرام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے اس پروگرام کا نام ہے 14,000 سپانسر۔ جس ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام ہے اس ٹیلی ویژن کا نام ہے امام
हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 और ये आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में है। तो शब कद्र मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह शब जुमा करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुकाएं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज की शब का सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। ये मेरा अपना लिखा हुआ कलाम है, मैं आपकी बातों की नजर करना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देख बाबा दी चादर को हाय हाय ज़ैनब सुर्ख अमाने को देख बाबा दी चादर को हाय हाय एक बैकू में तेरे एक बैकू में मेरे ही बाबे को क्यों चादर को हाय हाय के ज़ैनब सुर्ख अमाने को हाय हाय देख बाबा दी चादर को अल्लाह लगी ज़रब इस्लाम देना सर को अल्लाह हाय उनवी रमज़ान अल्लाह कायनात भी हर शय तड़प गई अल्लाह इतालिया बंद कुरान हाय हाय सदमार के नाम अब्बास दाखे मेरे पर निगरान हाय हाय नहीं समाज दी माज़ारा दा हाय हाय मैं दिखाए सर उड़ान अल्लाह के ज़ैनब सुर्ख अमाने को हाय हाय देख बाबा दी चादर अल्लाह अजद दिल खत्म तयम्मद जड़ दर्द जहान तू तेरे जड़ दर्द जहान तू माशाअल्लाह हाय 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 ज़ैनब सुर्ख अमाने को अल्लाह दी चादर को अल्लाह अल्लाह मौला सेक्स फरमा रहे हैं कि मेडिकल तुम्हें कुरान सुना अल्लाह अल्लाह मेरे जो ज़ैनब तुर्क विधा हाय हाय मेरे जो ज़ैनब तुर्क विधा हाय हाय मेरे बोल सुना शराबियों तेरे हाय हाय मैं बोल सुना शराबियों दे मैं तो
विच बाजार दे में को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाजिल फरज। मौला आपको सलामत रखें, खैर आफियत से रहें। जनाब सलीम अब्बास जाफरी साहब, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मोमिनीन इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस प्रोग्राम में नज़र करते हैं। क्या आप भी नज़र करना चाहेंगे? जी बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इस नज़र को किस मासूम से निस्बत देना आप चाहेंगे? अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में से किसी एक नाम को ले दीजिए। मौला अब्बास बावफा इस्लाम के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखें और ये चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस नंबर को 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें और इसमें भी आपका सवाब शामिल हो सके। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपको खैर आफियत से रखें। आप नेक्स्ट भी बार बार कॉल कर सकते हैं। 2 घंटे का प्रोग्राम रोज़ाना है 9:30 से 11:30 के दौरान। इंशाअल्लाह सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। या अली मदद। सलामत रहें, या अली मदद। मौला खुश रखें, सेहत और आफियत से रहें। मौला के चाहने वालों की मोहब्बतें मौला के साथ वाबस्ता हैं, जारी सारी हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं। और ये उनकी मोहब्बतें हैं कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं क्योंकि आप जितना खुलूस और वो हमें हौसला अफजाई करेंगे हम उतना ही आपकी खिदमत में रहेंगे। और यही आपकी मोहब्बतें हैं जो हम मौला की बारगाह में पहुँचाना चाहते हैं। हमारे लिए भी खुशबख्ती है कि आप शरीक होते हैं और आपके लिए खुशबख्ती है कि मौला की बारगाह में मोहब्बतें पेश करने का मौका मिल जाता है। कोई भी तरीका मोहब्बत का पीछे नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, तवस्सुल हो, मौला की मोहब्बत हो, मौला की मोहब्बत हो, मौला का इश्क हो, हमेशा हो, हर जगह पर हो। इसमें ये नहीं है कि इस तरीके से हो सकता है तो उस तरीके से क्यों नहीं हो सकता। इसमें कोई तनाज़े वाली बात कोई नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मनाजरा नहीं हो रहा। यहाँ पर हम चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से मौला से मरबूत रहें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मिजाज से नहीं मिलती बात तो हम कहते हैं कि ये है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। कोई जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। वो सिर्फ गलत ही नहीं कर रहा बल्कि हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपने जहनी एतबार से डिग्रीज़ देना शुरू कर देते हैं। जब हो सकता है और उसमें मना भी नहीं है तो यकीनन आप कर लीजिए, इनकार भी ना कीजिए। हो सकता है किसी को उसी तरीके से मौला से तवस्सुल करने में तस्कीन आ जाए। मसलन टेलीविज़न का प्रोग्राम है, क्यों टेलीविज़न से ही हो सकता है तवस्सुल, घर में नहीं हो सकता, खुद नहीं कर सकते क्या? हो सकता है। अगर इस तरह कर ले कोई गुनाह हो जाएगा? नहीं, गुनाह नहीं होगा। अगर किसी को सुकून आ रहा है मौला से बात कर कर तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और अगर इस तरीके से बढ़ रही है मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम तो इसमें ज़रूर शरीक होना चाहिए। नाहिद ज़हीर साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मोहतरमा नाहिद ज़हीर साहिबा आवाज़ समात फरमा रही हैं? मौला अली मदद। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी मौला आपको सलामत रखें। मैं मौला की खिदमत में जी मैं थोड़ा सा प्रोग्राम का तारुफ करा लूँ फिर आप सलाम भी पेश कीजिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का प्रोग्राम है। 14,000 स्पॉन्सर नाम है। 2 घंटे दौरानिया है। रात 9:30 से 11:30 रोज़ाना लाइव होता है। इसमें आप रोज़ाना कॉल कर सकती हैं और 14 मोमिनीन को भी ये नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसमें शरीक हो सकें। अब आप करबला की तरफ रुख कर लें। शब जुमा भी है और लैलतुल कद्र भी है। 2 मुनासबतें हैं और करबला की ज़ियारत आज की शब में बेहतरीन अमल है। तो करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुकाएं, मौला को सलाम पेश करें, फिर हम अपनी अराइज़ पेश करेंगे। पहले मौला को सलाम पेश कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व मिन सय्यदिल रसूलीन। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला ये मैंने आपको सदा करने मोमिनीन की तरफ से सलाम भेजा।
या मौला मेरा हुसैन मेरा बच्चा चल फिर नहीं सकता, मौला मेरे बच्चे को तैयार कर दे तो जिंदगी दे दे इलाही और दुआ की कबूलियत से आज मौला मेरी परेशानी मुसीबत कर दे मौला, इलाही और जो परेशानी परवरदिगार में इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखें, सेहत और आफियत से रहें, सबको इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहन मोमिनी इलाही आमीन। बहन इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं, इलाही आमीन। की रात कबूलियत की रात है मौला, मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दो। बेशक बेशक मौला मैं आपके दर पे आऊंगी इंशाल्लाह, अपने बच्चों को लेके, मेरा बेटा अपने घर से चल के आऊंगी इंशाल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखें। बहन प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं, अपनी मुश्किलात के हल और दुआओं के लिए नजर करते हैं, तो क्या आप भी नजर करना चाहेंगी? हेलो जी, हेलो, क्या आप भी प्रोग्राम में नजर करना चाहेंगी? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? हेलो जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज या तो हमारे सिग्नल का मसला दिएगा तो शायद इस वजह से इसका मसला होगा। हमारे ऑपरेटर आपसे राब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, हमारे ऑपरेटर आपसे कांटेक्ट में है, वो आपसे राब्ता करेंगे। जी जी, तो आप इस प्रोग्राम में ज़रूर नज़र कीजिए और अहले बैत के नाम में से कोई एक नाम ले दीजिएगा। इंशाल्लाह मौला आपकी नज़र को कबूल फरमाए और मौला आपको जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाए। 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा। सलामत रहें, सलामत रहें। मौला आपको सेहत आफियत से रखें और तंदुरुस्ती और तवानाई के साथ रखें। बहरहाल नेट का प्रॉब्लम हो ही जाता है। और आज की रात में बहुत ज़्यादा जो जिक्र तकरार करना, एक तो सूरह कद्र को 1000 मरतबा पढ़ने की कोशिश करनी है आज की रात के अंदर, और दूसरा काम क्या करना है, ये जो दुआ है ना हुज्जत खुदा के ज़हूर की है, इसे नमाज के कुनूत में भी पढ़ें। आप 100 रकत नमाज होगी तो 100 रकत नमाज के अंदर कम अज़ कम भी अगर आप देखें नमाजें, अगर आपकी दिन की 17 रकत बनती है, 5 नमाजें बनती हैं, तो तकरीबन भी इसी हिसाब से 6 दिन की नमाजें बन जाएंगी। तो एक दिन में 5 मरतबा कुनूत तो आता ही है। तो अगर आप क़ज़ा नमाज़ों के एतबार से पढ़ें तो 5 यानी 30 मरतबा ये दुआ हुज्जत उसके कुनूत में आ जाएगी। ये भी हो सकता है आप पढ़ लें, और बाकी औकात में भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ हुज्जत के पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा कुन वाली ये जो दुआ है इसको बार बार पढ़ना है। और बाकी जो दुआएं हैं उनमें से काफ़ी सारी दुआएं लिखी हुई हैं, यहाँ पे ये दुआएं भी पढ़नी हैं। बहरहाल इसमें से और भी अमाल हैं, जिसे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दोबारा कहा गया है। 4 रकत नमाज है, 100 रकत नमाज है, जिसमें हर नमाज के अंदर 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना, ये वाली नमाज भी पढ़ी जा सकती है। बहरहाल काफ़ी सारे अमाल हैं, इन अमाल को कर सकते हैं। आज की रात में तवस्सुल को बहुत ज़्यादा करना है, और तवस्सुल के लिए बेहतरीन अमल आज का दुआए हुज्जत का तिलावत करना है। दुआए हुज्जत अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन, ये वाली दुआ है, तो इसको जितना हो सके पढ़ें, बार बार पढ़ें। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये वाली सूरत भी बहुत ज़्यादा पढ़नी है। 100 रकत नमाज पढ़ने की कोशिश करें, खड़े होकर बैठ कर, जिस तरीके से भी आप पढ़ने की कोशिश करें जिस तरह हो सके, और कोशिश करें कि आज की शब में कम अज़ कम सोए ना, मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम सुने, फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम सुने, पढ़ें, मुताला करें। और आज की शब में कोशिश करें कि इजाफ़ी और फजूल कामों से परहेज़ करें। और आज की शब में अपने मुकद्दर को तब्दील करने के लिए, मुकद्दर तब्दील अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए, बदबख्ती से बचने के लिए, सेहत व आफ़ियत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, परेशानियों से बचने के लिए, आफ़ियत के लिए, बलाओं से बचने के लिए, अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, अपने बहन भाइयों, अजीज़ों, भतीजों, भांजों, भतीजियों, भांजियों, जो भी आपके रिश्ते आपके जहन में आ रहे हैं, उन सब के लिए दुआएं मांगे।
हो सकता है किसी के लिए आप दुआ करें और उसके हक की दुआ आपके हक में भी कबूल हो जाए। लिहाजा नेक नेक दुआएं करें। नेकी का अमल यही है कि आज की शब में सबके साथ भलाई करने की कोशिश करें, अच्छाई करने की कोशिश करें, बुराई से बचने की कोशिश करें। और बुराई से बचने का बेहतरीन तरीका कुर्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत, उनकी महफिल मजलिस और कुछ जो भी कर सकें करते रहिए। नेकी के एतबार से आपने ज़रूर करना है। जो मुस्तहब और वो अमाल थे कुछ तो हमने बता दी, कुछ आप और अमाल भी जो शब के अमाल हैं, जो रमज़ान अज़ीम की शबों के एतबार से रोज़ाना के अमाल हैं, उनमें से भी कुछ अमाल हैं, कुछ मुख्तस अमाल है, कुछ अमूमी अमाल है जो आपके लिए सहूलत का सबब बने। उन अमाल को आज की शब में आपने बजा लाते रहना है। तबर्रा कीजिए अहले बैत के दुश्मनों पर, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुहिब्बों के लिए दुआ कीजिए। अपनी मुश्किलात के हल के लिए किसी मस्जिद बारगाह में होते हैं तो वहाँ पे आप मोमिनीन की खिदमत करेंगे, ये भी उनकी शब बेदारी में आप मदद करते हैं, ये भी आपकी तरफ से सवाब है। लेकिन हदफ यही ना हो कि जान छुड़ाने के लिए कि बाकी नमाजें नहीं पढ़ी जाती, कुछ और नहीं किया जाता तो मैं ये करूँगा, नहीं, इस नीयत से कि नेकी करनी है और बाकी जो जितना कर सकते हैं वो आप साथ साथ करते रहें। काम करते हुए भी दुआए हुज्जत पढ़ी जा सकती है, इन्ना पढ़ी जा सकती है, लिहाजा आप पढ़ने की कोशिश करें। तबर्रा वाले जुमले कहे जा सकते हैं। मतलब शरबत बांट रहे हैं तो ज़हरा के बीबी ज़हरा का सलाम अलैहा का हक खाने वालों पे लानत करके भी आप तबर्रुक को बांट सकते हैं। पानी पिला रहे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों के ऊपर, दुश्मनों के पे लानत करते हुए पानी को पिला सकते हैं आप। इसी तरीके से बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं हमारी पाक बीबी हैं। बहरहाल बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये शबें बड़ी गमज़दा हैं, कर्बनाक हैं। जिसका बाबा ज़मीन व आसमान का बादशाह था उसे एक ज़रब के साथ ज़ख्मी कर दिया। खैबर कुशा बाबा 3 दिन तक उठ ना सके और 3 दिन तक कराह रहे हैं अपने बिस्तर के ऊपर, और इस कराहट की हालत में भी फुज़्तु व रब्बिल काबा की आवाज़ें बुलंद हैं और शुक्र करते हैं अपने परवरदिगार की नेमतों की, और बार बार कहते हैं मेरे करीम ने मुझ पर रहम फरमाया है। और रफ़्त रब्बी व फ़स्ख़िल अज़ाइम बार बार पुकार रहे हैं और बार बार पुकारते हैं कि मेरा खुदा बड़ा रहीम व करीम है, उसने मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाई और इज़्ज़त के साथ इस दुनिया से जा रहा हूँ। हाँ जी, तो मेरे मौला बार बार नेकियों का अमर करते हैं, नेकी कर रहे हैं, देखने वाले भी रो रहे हैं। मेरे मौला भी खूने दिल आँखों से भी बहा रहे हैं, अल्फाजों की गमज़दा कैफियत भी लोगों पर आश्कार हो रही है। हाँ जी, तो ये 3 दिन तड़पते हुए मेरे मौला ने गुजारे हैं। हाँ जी, तो जब मेरे मौला को मस्जिद में ज़रब लगी है ना, तो मेरे मौला को चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। रिवायात कहती हैं कि मेरे मौला को गिलीम में उठा के लाया गया। जब दरवाज़े घर पर पहुँचे ना, करीब पहुँचने वाले थे ना, मेरे मौला ने कहा कि कौन कौन है साथ में। कहा मौला आपके चाहने वाले सब आपके साथ हैं। कहा ए अब्बास, ए हुसैन, ए हसन, मेरे बच्चे बच जाओ यहाँ पर, बाकी सब वापस चले जाओ। कहा क्यों मौला, हम आपको घर तक पहुँचाना चाहते हैं। फरमाते हैं मेरे अजीज़ों, मुझे मालूम है तुम चाहने वाले हो, मेरे मोहब्बत करने वाले हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ज़रब लगने की खबर मेरे घर तक पहुंच गई है। जब तुम मेरे घर पहुंचोगे ना, मेरी बेटियों के बैन करने की आवाज़ें घर में बुलंद हो रही होंगी, और मैं अली नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ मेरे सहाबियों के कानों में पड़े। मैं कहूँगा ए मौला, गैरतमंद मौला, आज आप अपने सहाबियों को मना फरमा रहे हैं, आज अपने सहाबियों को मना फरमा रहे हैं कि मेरे घर के दरवाजे तक ना आओ, बेटियों की आवाज़ न सुन सको, ताकि हाय मौला उस वक्त क्या कीजिएगा, यही कूफा होगा, शराबी का दरबार होगा, रसन बस्ता सानिया ज़हरा यहाँ पर आ रही होगी, उस वक्त क्या कहिएगा, उस वक्त क्या बयान कीजिएगा जब ज़हरा रिदा मांगती होंगी और शराबी इशारे कर कर के ज़हरा ज़ादियों का तारुफ मांगता होगा। आदि तो मेरे मौला घर पहुंचे, पकड़ के लाया गया इब्ने मुलजिम को रसन बस्ता कर रखा था। मेरे मौला ने देखा इब्ने मुलजिम थर थर कांप रहा है, घबराया हुआ है, ज़बान
खुश्क हो चुकी है। मेरे मौला ने कहा कि वो जो रात को शरबत रखवाया था मेरी बेटियों से कहो वो ला के दिया जाए। देखा हाथ बंधे हुए हैं, कहा इस तरीके से इसे ना बांधो, घबरा रहा है ये। मौला आप अपने कातिलों के हाथों को भी खुलवाने की बात कर रहे हैं। मौला यही शहर होगा, यही दरबार होगा और आपकी बेटियां रसन बस्ता यहाँ पर आएंगी। काश उस वक्त के लिए भी कोई अमर सादिर फरमा दिया होता। हाजी तो इस लईन को शरबत पिला के मेरे मौला पूछते हैं, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के जरिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।